салом ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 20 ноябр аст ва ман Шаъло Гулхоҷа дар 15 дақиқаи баъди хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо мегӯям, аммо нахуст сархати мавзӯъҳо. навори эътирозии таксисти тоҷик ҷомеаро ба баҳс кашид. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода мегӯяд саломат ва дар озодӣ аст. هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. қарор дар коғаз монд ва ё чӣ гуна марказҳои дилхушӣ дар Хуҷанд дастури мақомотро сарфи назар карда ва ба қабули муштариён машғуланд. манъи тӯйҳои пурдабдаба ва бузкашӣ дар Тоҷикистон бинобар COVID-19 аз парваронро дар ҳоли ногувор қарор додааст. ҳозир ба хотире ки карантин шуд сал ҳозир таклиф никасодиянд тӯйҳоро биёрад. ва мо шурӯъ мекунам аз хабари тағйироти кадрӣ. ҷамшед Нурмуҳаммадзода аз мансаби раиси Бонки Миллии Тоҷикистон барканор шуд. дар фармони раиси ҷумҳурӣ ки 20 ноябр содир гардид, сабаби аз вазифа гирифтани ӯро гузаштан ба кори дигар тавзеҳ доданд. ҳоким Ҳолиқзода ки то ин вақт ҳамчун муовини Ҷамшед Нурмуҳаммадзода кор мекард, раиси нави Бонки Миллӣ таъин шудааст. ва хабари дигаре ки чанде пеш нашр гардид ин аст ки имрӯз ҳукми Баҳром Иноятзода, раиси собиқи шаҳри Кӯлоб содир шуд. ӯро ба 12 соли зиндон маҳкум карданд. Иноятзода аз ҷумла ба сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ, гирифтани пора дар ҳаҷми бузург ва қаллоби гунահгор дониста шуд. тафсилот дар сомонаи радиои озодӣ зери нишонии www.ozodi.org. эътирози як ронандаи таксӣ дар душанбе дар чанд рӯзи гузашта ба мавзӯи суҳбати хосу ом табдил ёфт. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ки қаблан ҳамчун хабарнигор кор мекард, ба гуфтаи худаш аз Кумитаи радиову телевизион ронда шуда ва барои рӯзгузаронӣ сари чамбари таксӣ нишаст. вай бештар аз ҷаримаҳои ҳангуфт, бекории зиёд ва бетаваҷҷуҳии мақомот ба тақдири сокинон шиква кард. мушкилоте ки зоҳиран ҳама дар пӯсти тани худ эҳсос мекунанд, вале аз лаб кушодан дар ин бора метарсанд. баъди нашри навори эътирозӣ аксари корбарони радиои озодӣ аз тақдири Пирмуҳаммадзода хавотир шуданд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ талош кард аз аҳволаш бипурсад. ҷои корӣ надоред, пас нони зиндагиашонро пеш баранд. بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده، بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیرمحمدزاده پرسیدند و میگفتند که با او چی شده است. روز 20 نوامبر ما با پیرمحمدزاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند، ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیرمحمدزاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیرمحمدزاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند، ولی پیرمحمدزاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند، روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیرمحمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههای را جستجو دارند که فعالیت تاکسی‌های معروف به 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزنی نیفتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید-19 و بسته شدن راه‌ها به سمت روسیه، تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری ها رو به مسافرکشانی آوردند. بجز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاش میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت‌های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. رو می‌آوریم به موضوعی دیگر. در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه پایکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالا که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه‌های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا می‌آیند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او رو می‌آورم.
عبدالله سلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه فعالیت دارند؟ سلام شهلا. از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوانی رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب های شبانه قاعده های بهداشتی، دستور و توصیه های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها باز داشته می شود. اما کندوکاوی ما و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکز بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند. عبدالله، وقت فعالیت مرکزهای دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟ شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکز نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند میزان سرایت یابی به کرونا ویروس در شهر در قیاس به ماه‌های گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند. ما موقتا بازداشت کرده بودیم، حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند یک مقدار تعداد بیماران کم شدگی، برای همین ما حالی اویدی اجازه دادن سنجیده ایستادیم. حالا اجازه داده شده است یا حالی نه؟ نه حالی نشده است، لیکن ما دیده برآمده ایستادیم که چون که بیماری در حقیقت سطح پست و حاضر قرار دارد. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت سرایتیابی به کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما به فرق از همسایه کشورهایش کرانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور بازداشته شد. با کم شدن میزان بیماری همگیر کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی میماند. تشکر عبدالله. در ضمن طبق امور رسمی مقامات از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسانها را تاکید میکند. برنامه خبری را با موضوع کرونا ویروسی نو ادامه میدهم. امسال در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 مسابقه‌های بزکشی دایر نشد. چواندازان توجیک در فکر پیدا کردن خرج پرورش اسب افتادند، زیرا این تیرما به سبقت دعوت نمیگردند. آنها میگویند سالهای گذشته روزگار خود و پرورش اسب را از مسابقه‌های اسب دوانی پیش میبردند. فرزان محمدی در مثال یک چوانداز از شمال تاجیکستان گزارش میدهد. نیازوف ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف در حوله کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چاواندازی اجداد خویش را زنده نگه دارد. اون رامته من کلون کردیم، من راست گپ رسیه ها رو هم رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب گوبر گرفتیم. شکرش خدا انا در پشتی همینا نون کار یافتیم گشتیم. این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوض مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نه کمتر از 30,000 سامانی ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب‌ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب‌هایش سیگر را که از روسیه خریده است 13 بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است. راست گپ یک اسب دادیم، بالایش پول دادیم، برای 75,000 سوم غلطی. الان خیلی مسی. غیر اسب‌های ورزشی این اسب پرور بیتل‌ها یا خود اسب‌های ماده نیز دارد و یک قسمی درآمد خانوادگیش را از حساب نسلگیری ذات اسب‌ها و فروش آن می‌یابد.
مقصد اساسی خریدن اسب‌های خوش‌زاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه‌های اسب دوانی معرکه‌داران است که اساساً در فصل سرما یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می‌شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه‌داران اسب‌بازها را دعوت نکرده ایستادند. حاضر به خاطر که کرانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آورا بیاره کار ما یعنی بود که مقصد توی وی ما رو تکلیف میکنن ما رفته دوجه همین اسبای یگان مره میکنن ما ایگو توی میپرتان گوسفند میپرتان همین گرفته آوردیم میفروشیم و برمینا برای خدای ما همین زندگی رو پیش میبریم. اسب‌تازی و اسب‌پروری یکی از نمودهای ورزش باستانی تاجیکان است. به جز اسب‌تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. اسب‌پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسب‌های آنها که در مسابقه ها شرکت می‌کنند به گفته حالدانها به صدها هزار دلار می‌رسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. در یکی از شهرهای امریکا چایخانه توجیکی را همچون مؤسسه تاریخی اعتراف کردند. نقش و نگاری این چایخانه 13 سال پیش با دستان هنرمندان از تاجیکستان آفریده شده است. جزئیات را از خیرمان بقازاده میشنویم. اعضای شورای شهر بولدر کلرادو در یک آوازدهی یک دیلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به آن معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت مأموریت شهر گرفته می شود. شهرداری بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد. این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است. برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده‌ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز می‌کند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش‌های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگر پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استادهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر امریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبث شهرداری سالهای آخر دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادو شانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در امریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحن حولی دارد و برای مهمانها نوع‌های مختلفی غذاهای مردمی شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در امریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج، بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده امریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اوماهای ایالت نبراسکای امریکا هم شد. امروز دادگاه ولایت مسکو به محاکمه دوباره پرونده الکساندر سیومین گمانبر در تجاوز به قتل هویدو تیلوزاده 5 ساله پرداخت. مرافع دادگاهی در شکل پوشیده جریان دارد. عبدالسلام سعیدов پدر هویدو در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی در دادگاه بدون شرکت سیومین شروع شد، ولی آنها از دادرس طلب کردند که گمانبر حتما به مرافع آورده شود. هویدو تیلوزاده سال 2018 در سرپخوا کشته شد.
با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. در هفته نو شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری حرکت.